Okay. Good morning, everyone. Please check whether the audio and screen is clear to you. Are you getting the audio? Anyone, please tell me आवाज येतोय का सर्वांना आणि स्क्रीन दिसते कशी सांगा जरा मला पटकन क्विकली. अरे प्लीज चेक आवाज येतोय का रे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So let's start with our today's lecture. Now, within the today's lecture, we will continue with the same topic. That is our about plant morphology and anatomy. Now, within this paper, we were discussing about our topic inflorescence under the credit first. So, up to yesterday's lecture, we have talked about the definition of inflorescence, then some characteristics of inflorescence. Then we have seen these such examples of inflorescence. Then, in yesterday's lecture, we have talked about the parts of inflorescence. Right? So this was a typical inflorescence given to you where we have talked about the different parts. Now, then the theoretically the parts of inflorescence were explained. So this was the topic that we have covered up to our yesterday's lecture. Now for today's lecture, I'm going to start with the next point, types of inflorescence. Now within the types of inflorescence, there are three basic types, which are the first is racemose type of inflorescence. The second one is cymose type of inflorescence, and the third is special type of inflorescence. Okay, so please remember these three names or these three types of the inflorescence. हे तीन बेसिक टाइप्स आहेत. ओके, आणि मग याच्यामध्ये परत टाइप्स, सब टाइप्स, पुढे बरंच काही काही आहे. ठीक आहे. So you should remember this very clearly that there are three basic types of inflorescence. First is what? Racemose. Second is cymose, and the third is special types. Just I will ask you to please switch off your video, everyone. Okay. Now तुमचे व्हिडिओ बंद करा रे सर्वांनी. कोणाच तरी व्हिडिओ येतोय मला, त्यामुळे बघा ते इंटरप्ट होतं लेक्चर परत विनाकारण, त्यापेक्षा बंद करा ते सगळं. ओके, सो साक्षी व्हिडिओ स्टॉप कर तुझा. Okay, fine. So let's start with the types of inflorescence. Now for today's lecture, we are going to discuss the first type as racemose. Okay, so let's start with this. Now, first we are going to discuss about racemose inflorescence. Now, the first point is features of racemose or characteristics of racemose inflorescence. आता पहिला टाइप सुरू करतोय आपण रेसिमोज. त्याच्यामध्ये पुढे टाइप्स, सब टाइप्स खूप सारे आहेत. आता काय काय फीचर्स आहेत रेसिमोजचे ते जरा आपण समजून घेऊया. इथे एक डायग्रामॅटिक स्केच दाखवले बघा, तुम्हाला दिसत असेल सर्वांना. सो इट्स अ डायग्रामॅटिक स्केच फॉर रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. नाउ if you look at the inflorescence, then you will find that there are very important and interesting characteristics which are seen. So let's start with the first. The first point within the characteristics is that it is an
indeterminate type of inflorescence. Indeterminate means it is a kind of indefinite inflorescence where the growth of the peduncle is indefinite or continuous. Okay, हे नीट समजून घ्या. इथे काय सांगतोय, it is an indeterminate type of inflorescence or the growth of the peduncle is indefinite or continuous. Okay, आता आपण वन बाय वन याचा अर्थ समजून घेऊ की नेमकं काय सांगतोय तुम्हाला. बघा, इनडिटर्मिनेट म्हणजे काय, जो पुढे टर्मिनेट होत नाही. टर्मिनेट म्हणजे काय, तो एंड होत नाही. नीट समजून घ्या. ओके, म्हणजे काय, या इन्फ्लोरसन्सचा जर आपण इथं हा ग्रोईंग पॉइंट पाहिला वरच्या बाजूला, सो इट नेव्हर एंड्स, इट ग्रोज कंटिन्युअसली फॉरवर्ड. ओके, म्हणजे इथे पेडंकलचं किंवा इन्फ्लोरसन्स जर तुम्ही टिप पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की तो कंटिन्युअसली अपवर्ड ग्रो होत असतो किंवा फॉरवर्ड ग्रो होतो. दॅट इज वाय इट इज अ काइंड ऑफ indeterminate. It never ends. Why it never ends? Because second point you can read as the growth of the peduncle is indefinite or it is continuous. म्हणजे इथे पेडंकल हा कंटिन्युअसली ग्रो होत असतो या टिपला. मग तो जेवढा पुढे ग्रो होईल तेवढी त्याची लेंथ वाढत जाते आणि म्हणून इथे जोपर्यंत त्या प्लांटला फ्लावरिंग आहे तोपर्यंत या इन्फ्लोरेसन्सची ग्रोथ वाढतच जाते, थांबत नाही. ओके, इट इज कंटिन्युअसली ग्रोईंग. आता असं का होतं, तर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट हिअर इट नेव्हर टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर. म्हणजे मला असं सांगायचंय की जर हा पेडंकलचा समजा इथे ऍक्सिस असेल, बघा काय सांगतोय, समजा हा आहे पेडंकल. ठीक आहे, तर ह्या पेडंकलला फक्त लॅटरलला फ्लावर येतात. ओके, म्हणजे इथे लॅटरल साइडला फ्लावर्स असतात, इथं टिपला फ्लावर येत नाही. हे नीट लक्षात ठेवायचं. याच्या टिपला फ्लावर येत नाही. फ्लावर्स हे फक्त लॅटरलला येतात. बघा मी काय सांगतो नीट ऐकून घ्या. इथे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो टिपला, बरोबर, की जो कंटिन्युअसली ग्रो होत असतो. त्यामुळं समजा जर इथं टिपला फ्लावर आलं तर काय होईल, विचार करा. समजा इथं टिपलाच फ्लावर आले तर काय होईल, त्याची ग्रोथ पुढे होणार नाही. कारण की ग्रोईंग पॉइंट कुठं प्रेझेंट असतो, टिपला, तिथनं तो ग्रो होतोय. आणि समजा या टिपला जर इथं फ्लावर आलं तर तो ऍक्सिस पुढे ग्रो होणार नाही. आणि म्हणून या ऍक्सिसच्या टर्मिनलला तुम्हाला कधीही फ्लावर मिळत नाही. फ्लावर्स कुठे असतात, फक्त दे आर प्रेझेंट ओनली ऍट द लॅटरल पोझिशन. त्या पेडंकलच्या साइड बाय साइड फ्लावर्स असतात. इथे कधीही टिपला फ्लावर ड्रॉ करायचा नाही. तुम्हाला समजा डायग्रामॅटिक स्केच विचारलं गेलं कधी तर ह्या पोझिशनला टिपला कधीही फ्लावर नसतो. समजतंय का काय सांगतो तुम्हाला सर्वांना? येस सर. नीट समजून घ्या काय सांगितलं, दॅट इट नेव्हर टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर and therefore it is only producing numerous lateral flowers. Okay. आता इथे फ्लावर अरेंजमेंट पण फार सुंदर असते. म्हणजे अगदी स्पेसिफिक असं डिफाईन झालेलं आहे की फ्लावरची अरेंजमेंट कशी पाहिजे. तर इथं हे जे डायग्रामॅटिक स्केच दाखवलं याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता इथे बघा त्याला एक स्पेसिफिक टर्म वापरतो आपण. यू कॅन रीड द फोर्थ पॉइंट. Flowers are arranged in acropetal succession. The acropetal succession म्हणजे काय? That is, the oldest flower is at the base while the youngest flower is at the apex. म्हणजे हा पॉइंट जर आपण तुम्ही बेस कन्सिडर केला आणि हा पॉइंट त्याचा अपेक्स आहे. अपेक्स म्हणजे काय? टिपचा पोर्शन, बरोबर. म्हणजे हा आहे बेसल पोर्शन आणि हा आहे अपेक्सचा पोर्शन. इन दॅट केस ओल्डेस्ट फ्लावर कुठं असतं? बेसला. बघा तुम्ही इथं डायग्राम मध्ये पण तुम्हाला दिसत असेल जे लार्जर साईजचे ओल्डेस्ट फ्लावर्स आहेत ते आपण कुठे दाखवलेत?
बेसला, आणि तुम्ही जर अपेक्सला पाहिलं इथे टिपला, then these flowers are smaller in size. That means these are representing the younger flowers. म्हणजे सगळ्यात मोठं किंवा सगळ्यात मॅच्युअर्ड फ्लॉवर कुठं असेल? बेसला, इन्फ्लोरेसन्सच्या. आणि सगळ्यात कोवळं किंवा जस्ट नुकतंच तयार झालेलं फ्लावर किंवा फ्लावरचा बर्ड तो कुठं असेल? अपेक्सला. आणि अशी जी अरेंजमेंट असते त्याला म्हटलं जातं अॅक्रोपेटल सक्सेशन ऑफ फ्लॉवर्स. ठीक आहे. बऱ्याच वेळा 1 मार्कासाठी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला जातो. एमसीक्यूज मध्ये 1 मार्काच्या डेफिनेशन साठी किंवा इंटरनल मध्ये कधी कधी आपण एमसीक्यू टाईप मध्ये ट्रू फॉल्स मध्ये किंवा मग 1 मार्कच्या डेफिनेशन साठी तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज मीन बाय अॅक्रोपेटल सक्सेशन? सो व्हॉट इज द आन्सर? इट्स अ kind of flower arrangement in racemose where oldest flower is present at the base while youngest flower is present at the apex of inflorescence. Okay, and it is a characteristic of racemose. So is it clear to you what you mean by acropetal succession? Yes, sir. ओके. आता बघा आपण याच्या रिलेटेड कुठले कुठले पॉइंट बघितले, जर आपण समजून घेऊया, परत एकदा रिवाइज करूया क्विकली, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल काय सांगतोय. व्हॉट इज फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक? इट इज an indeterminate type of inflorescence. Indeterminate means what? It grows continuously, or you can say that the growth of peduncle is indefinite or continuous. What is peduncle in the inflorescence? This axis, हा जो सेंट्रलचा तुम्हाला रॉड लाईक ऍक्सिस दिसतो, हा मेन ऍक्सिस जो दिसतो याला आपण म्हणतो पेडंकल, बरोबर? सो दिस पेडंकल ग्रोज कंटिन्युअसली फॉरवर्ड. हा इनडेफिनाइट ग्रो होत राहतो, थांबत नाही, तो कंटिन्युअसली ग्रो होतो पुढे पुढे, आणि म्हणून हा इनडिटर्मिनेट टाईपचा इन्फ्लोरेसन्स आहे. म्हणजे जोपर्यंत तो इन्फ्लोरेसन्स त्या प्लांट वरती आहे अवेलेबल सीझन पुरता, तोपर्यंत तो वाढतच राहणार, त्याची लेंथ वाढतच राहते. आणि म्हणून इथे आपल्याला असं बघायला मिळतं की पेडंकलची लेंथ कंटिन्युअसली वाढत जाते. ठीक आहे. नाव व्हाय दिस हॅपन्स? द रिझन इज peduncle never terminates in a flower. Okay, so please remember this, that peduncle never terminates in a flower. म्हणजे काय? समजा हा जर पेडंकल ऍक्सिस असेल तर फ्लावर्स हे फक्त लॅटरल पोझिशनला प्रेझेंट असतात, म्हणजे साइडला प्रेझेंट असतात. त्या पेडंकलच्या साइडला फ्लावर्स येतात. ओके. मात्र टिपला कधीही फ्लावर येत नाही, ह्या पॉइंटला कधीच फ्लावर येणार नाही. तो फक्त पुढे ग्रो होत राहतो आणि त्याला लॅटरल ब्रांचेस येतात की ज्याच्यावरती फ्लावर्स अरेंज होतात. बट दिस पॉइंट नेव्हर प्रोड्यूस अ फ्लावर. तसं जर झालं, म्हणजे जर ह्या इनफ्लोरसन्सला असं कन्सिडर करा की समजा तिथं फ्लावर आलं, इथं जर फ्लावर आलं तर काय होईल? मग त्या ऍक्सिसची ग्रोथ तिथेच स्टॉप होईल आणि मग तो कंटिन्युअसली ग्रो होणार नाही. त्यामुळं नेहमी लक्षात ठेवायचं, इथे कधीही फ्लावर नसतो. डायग्राम जरी काढली तुम्ही, वरती जर कोणी फ्लावर दाखवला, यू आर सपोज टू गेट 0 मार्क्स. प्लीज रिमेंबर दिस. सो द पॉइंट इज peduncle never terminates into flower and produce numerous lateral flowers. आता हे झालं अबाउट द पेडंकल. नाउ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, इट इज व्हेरी युनिक. नाउ दिस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अॅक्रोपेटल सक्सेशन. आता ही पर्टिक्युलर टर्म सर्वांनी लक्षात ठेवायची. रेसिमोज म्हटलं की अॅक्रोपेटल सक्सेशन म्हणायचं कंटिन्युअसली, ठरलेलं असतं, कंपल्सरी अॅक्रोपेटल सक्सेशन रेसिमोज मध्ये. आता अॅक्रोपेटलचा अर्थ काय होतो? द ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेझेंट ऍट द बेस while the youngest flower is present at the apex. इथे जे मी डायग्रामॅटिक स्केच दाखवलंय त्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल, लक्षात येईल, इथे
ओल्डेस्ट फ्लावर बघा इथे, हा कुठे दाखवलाय आपण? बेसला. आणि यंग फ्लावर, हा जो छोटा फ्लावर आहे, जो यंग फ्लावर रिप्रेझेंट करतो, ते कुठे दाखवले आपण? टिपला किंवा अपेक्सला. आणि ही जी अरेंजमेंट असते त्याला म्हटलं जातं अॅक्रोपेटल सक्सेशन. सो हे एक जस्ट आपण रिवाइज केलंय. आता मला सांगा प्रत्येकाने, समजलंय का तुम्हाला सर्वांना हे काय सांगितलं ते व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So these are some features of the racemose type of inflorescence. Now, next point. तर एवढे फीचर झाले. आता अजून एक दोन महत्वाचे फीचर्स घ्यायचे आहेत आपल्याला. ओके, बघा इथे, आता इथे एक डायग्राम दिले मी, तुम्ही पाहिलं असेल हे प्लांट बहुतेक, बरोबर? आपल्या कॉलेजच्या सेकंड नंबर गेट कडनं जर तुम्ही आलात पलीकडून, तर त्या गेटच्या तिथे खूप सारे अशी झाडं, हे प्लांट्स लावलेले आहेत. बघा इथे डायग्राम मध्ये दिसतंय का तुम्हाला, इमेज मध्ये? राईट. सो द एक्झाम्पल इज सिसल्पिनिया. याचं बोटॅनिकल जीनस काय आहे? इट इज सिसल्पिनिया. द स्पीसीज इज पल्चेरिमा. बट सिसल्पिनिया हा आहे, त्याला मराठीत आपण शंकासूर म्हणतो, बरोबर? हे कॉमन आहे आपल्याकडे, ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणून हे रोड साइड वगैरे लावलं जातं बऱ्याच ठिकाणी. तर या इमेज मध्ये तुम्ही बघा, आता तुम्हाला रेसिमोज अगदी सुंदर दिसतो. कसा दिसतोय बघा इथे, तुम्ही जर नीट पाहिलं तरी ते बघा, हे उमललेली फुलं कुठे दिसतात तुम्हाला? इन्फ्लोरसन्सच्या बेसला दिसतात, बरोबर? म्हणजे मॅच्युअर्ड फ्लावर. त्याच्यावरती जर तुम्ही पाहिलं, आणखी थोड्याशा त्यापेक्षा छोट्याशा कळ्या दिसतील, त्याच्यावरती आणखी छोट्या कळ्या आहेत, बरोबर? आणि तुम्ही जसं जसं त्याच्या टिपकडे जाता, तर त्या बर्ड्स आणखी छोट्या होत जातात, बरोबर? म्हणजे या डायग्राम मध्ये तुम्हाला जर दिसत असेल व्यवस्थित तर बघा, तर ओल्डेस्ट फ्लावर कुठे आहे? ह्या इन्फ्लोरसन्सच्या बेसला आहे. आणि यंगेस्ट फ्लावर कुठं आहे? अपेक्सला आहे. आणि म्हणून तर हा रेसिमोज इन्फ्लोरसन्स आहे. म्हणजे यासारखा दिसणारा इन्फ्लोरसन्स जर असेल तर त्याला काय म्हणायचं? रेसिमोज इन्फ्लोरसन्स. आता बघा, या रिअल डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी वेगवेगळे पार्ट्स एक्सप्लेन करतो. बघा इथं हा सेंट्रल ऍक्सिस जो दिसतोय, हा मी इथं ड्रॉ करतो याच्यावरती, हा काय आहे? पेडंकल, बरोबर? हे आहेत फ्लावर्स किंवा फ्लावरचे बड. आणि इथे हे जे दाखवले बघा, इथे मार्क करतो मी आता, हे काय आहे? त्या फ्लावरचा स्टॉक, ज्याला आपण पेडिसेल म्हणतो. त्या ब्रांचेस नाहीत, ते काय आहे? पेडिसेल. सो इट्स अ काइंड ऑफ रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स. आता डायग्राम वरून तुम्हाला रिअल मध्ये कळलं असेल की कसा दिसतो इन्फ्लोरसन्स. ही रिअल इमेज आहे रेसिमोची. ओके, आता नेक्स्ट पॉइंट बघा, याच्यामधला एक शेवटचा एक पॉइंट घ्यायचा आपल्याला. मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपेटल. Now please read. Mode of opening of flower is centripetal. आता ओपनिंग ऑफ फ्लावर म्हणजे काय, और ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर म्हणजे नेमकं काय हे समजून घ्या. ओपनिंग ऑफ फ्लावर और ऑर्डर ऑफ ओपनिंग फ्लावर इज सेंट्रिपेटल. याचं एक्सप्लेनेशन कसं दिलंय सांगतो तुम्हाला. दॅट इज, इट इज फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द इन्फ्लोरसन्स. म्हणजे ह्या इन्फ्लोरसन्स वरचे फ्लावर्स ओपन होण्याची किंवा फुलं उमलण्याची जी प्रोसेस आहे, त्या स्टेप्स आहेत, त्या कुठून कुठे असतात? पेरिफेरी कडून सेंटर कडे. आता हे कसं एक्सप्लेन करायचं नीट समजून घ्या. समजा तुम्ही ह्या इन्फ्लोरसन्स कडे असं साइडने न बघता टॉप व्ह्यूने पाहिलं, बघा, म्हणजे तुम्ही कुठनं बघताय माहिती आहे का? टॉप व्ह्यूने, इकडनं पाहिलं, तुम्ही वरून पाहिलं, म्हणजे असं इन्फ्लोरसन्स खाली घेतला आणि तुम्ही टॉप व्ह्यूने त्याला जर ऑब्झर्व केलं, बरोबर? आता बघा काय सांगतोय मी, तुम्ही जर त्याला टॉप व्ह्यूने जर ऑब्झर्व केलं तर तो तुम्हाला थोडासा असा दिसेल सर्क्युलर. आता हे पूर्ण सर्कल काय येणार नाही आता इथे, बट लेट्स कन्सिडर दिस एज अ सर्कल. ओके,
आता आपण जर असा टॉप व्ह्यूने जर त्याला ऑब्झर्व केला तर आपल्याला काय मिळतं, इथे सेंट्रलला काय दिसेल तुम्हाला, कोणतं फुल दिसेल रे, यंगर का ओल्डर? कोण सांगेल मला? हा इन्फ्लोरसन्स जर मी टॉप व्ह्यूने ऑब्झर्व केला, वरनं बघितला, तर बघा सरळ सिंपल काय आहे, हा तुम्हाला असा दिसणार ना, कोन शेप दिसणार, फ्लावरची अरेंजमेंट अशी असणार, बरोबर? असा कोन सारखा दिसणार तुम्हाला, करेक्ट? आता इथनं बघायचं तुम्ही, ह्या टॉप पोझिशनला बघायचं. यंगर. बरोबर, म्हणजे राईट, म्हणजे सेंटरला कोणतं फ्लावर असतं? यंगर फ्लावर. यंगर. आणि याच्या सगळ्यात बाहेरच्या बाजूला कुठले फ्लावर्स असतील? ओल्डर. older, करेक्ट. कळतंय ना आता काय सांगतोय? सो ओल्डर फ्लावर्स विल बी ऍट द मार्जिन or periphery while the younger flowers will be at the center. किंवा जे यंगेस्ट फ्लावर आहे ते सेंटरला असतं. मग आता ऑर्डर ऑफ ओपनिंग कशी आहे बघा, आधी कुठलं फुल उमलेल? पेरिफेरीचं. त्याच्यानंतर सेकंड टाइम त्याच्या थोडस आतमध्ये जे असेल ते, बरोबर? नंतर समजा ह्या पोझिशनला जे फ्लावर असतील ते उमलतील, आणखीन कधी या पोझिशनचे फ्लावर उमलतील, आणि ऍट द लास्ट सेंटरचं फ्लावर कधी उमलेल? सगळ्यात शेवटी. करेक्ट का? yes, फुलं उमलण्याची जी ऑर्डर आहे किंवा ओपनिंग ऑफ फ्लावर आहे ती कुठून कुठे होते मला सांगा. सगळ्यात अगोदर बाहेरच्या बाजूचे फुल तुम्हाला उमललेलं दिसेल, इथं फर्स्ट हे पहिलं आधी उमलतील, नंतर ह्या पोझिशनचे फुलं दुसऱ्या वेळेस उमलतील, त्यानंतर इथले आणखी थोडे उशिरा, इथले आणखी थोडे उशिरा, आणि सगळ्यात शेवटी फुलं उमलतील कुठले? सेंटरचे, बरोबर? आणि म्हणून तुम्ही जर याची ओपनिंग ऑफ फ्लावरची जर ऑर्डर बघितली, मग ती कुठून कुठं आहे? फ्रॉम पेरिफेरी टू दी सेंटर, बाहेरून आतमध्ये, राईट? ह्या सर्कलच्या पेरिफेरी कडून कुठे आहे ती? सेंटरकडे. आणि ही जी अरेंजमेंट असते त्याला म्हटलं जातं सेंट्रिपेटल टाइप ऑफ ओपनिंग. हे नीट लक्षात ठेवून फिजिक्स मध्ये अशी क्लास आले सेंट्रिपेटल कधीतरी, ठीक आहे? तर सेंट्रिपेटल म्हणजे व्हेन द मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ इन्फ्लोरसन्स. So now everyone please tell me, have you understood this centripetal opening? yes sir, Yes, sir. कळतंय ना काय सांगतोय सर्वांना? Yes, sir. Okay, fine. So this is all about the features of the racemose inflorescence. Now the examples are, the best example given here is Cisalpinia. म्हणजे इथे डायग्राम मध्ये जे दाखवले किंवा इमेज जी दाखवली मी ती कशाची आहे? सिसल्पिनिया. ओके, सिसल्पिनिया ही जी जीनस आहे त्याचं स्पीसीज आहे सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. मराठीमध्ये आपण त्याला शंकासूर म्हणतो. सो दिस इज द इमेज ऑफ सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. आणि पहिलं जे एक्झाम्पल आहे ब्रासिका. ब्रासिका म्हणजे मोहरी. मस्टर्ड जे आहे आपलं ते सुद्धा त्यामध्येच येतं, ठीक आहे? सो प्लीज रिमेंबर, ब्रासिका म्हणजे मोहरी, हे त्याचं जीनस आहे ऍक्च्युली, मस्टर्ड. आणि दुसरं एक्झाम्पल दिलं इथं सिसल्पिनिया. एक्झाम्पल लिहिणं मस्ट आहे, लिहिलंच पाहिजे तुम्ही ते, ठीक आहे? सो दिस इज अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसन्स. सो हॅव यू अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स और कॅरेक्टर्स? yes sir, ओके, जर तुम्हाला आता एक्झाम मध्ये yes sir, ओके, थेरॉटिकल एक्झाम्स मध्ये जर विचारलं गेलं टू एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक्स, देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन. ओके, along with the examples, and if possible you can also draw a diagrammatic sketch. That is expected. So it is all about the characters or features of racemose. Now the next part.
we will now see the classification of further classification of racemose. पुढचं आपण परत क्लासिफिकेशन बघू रेसिमोजचं. Racemose has been further divided into 7 subtypes. Please read this. Racemose has been divided into further 7 subtypes. The first type is a raceme. बघा इथे 7 जे टाइप दिलेत ना ते मी तुम्हाला व्यवस्थित दाखवतोय, नीट समजून घ्या. म्हणजे आता रेसिमोजचे आपल्याला टाइप्स घ्यायचे. ठीक आहे. त्यापैकी पहिला जो टाइप आहे तो आहे रेसिम. सेकंड इज स्पाइक. फर्स्ट टाइप इज रेसिम. सेकंड टाइप इज स्पाइक. थर्ड is known as spadix. Fourth is known as corim. Fifth is umbel. Sixth is catkin, and the last, seventh, is capitulum type. So these are the types of further subtypes of racemose inflorescence. म्हणजे बघा आपण सुरुवात कशाने केली? बेसिक टाइप्स. बरोबर. बेसिक कुठले कुठले आपण सुरू केले? रेसिमोज, सायमोज आणि स्पेशल. आपण रेसिमोजचे कॅरेक्टरिस्टिक घेतले आणि आता आपण काय शिकतोय? रेसिमोज मधले म्हणजे पहिल्या बेसिक टाइप मधले सब टाइप्स. आता परत पुढे ना या रेसिम मध्ये पण परत दोन प्रत्येकामध्ये दोन टाइप्स आहेत. परत एकदा नियरली यांच्यामध्ये परत फर्दर दोन टाइप्स आहे डिटेलमध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये दिलेले. सो त्याप्रमाणे आपण ते घेणार आहोत. सो हे 7 टाइप्सचे फक्त सध्या हेडिंग लक्षात ठेवा. उद्याच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण यांची डिटेलमध्ये घेणार. रेसिम, स्पाइक, स्पॅडिक्स, कोरिम, त्यांचे एक्झाम्पल, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचे डायग्राम आणि त्याच्या असतील तर परत सब टाइप्स हे सगळं आपण घेणार आहोत. सो इथपर्यंत आजच्या लेक्चर पुरतं सफिशियंट आहे. चला सर्वांनी तुमची चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स नोट डाऊन करा पटपट. Quickly, please note down your attendance in the chat box. Okay, so now everyone has noted down. The attendance, very good. Okay, so this is all about today's lecture regarding the features and this the headings of the types of inflorescence in racemodes. Rest we will discuss in the next lecture. Fine. So तुम्हाला जे मी फर्स्ट चॅप्टरच्या काही नोट्स दिल्या होत्या तर त्याच्यावरती ना मी तुम्हाला एक छोटीशी असाइनमेंट देतो. काही छोटेसे क्वेश्चन आहेत 1-1 मार्काचे आणि काही लॉंग आन्सर क्वेश्चन्स आहेत. मी ते आज गुगल क्लासरूमला अपलोड करतो. ते क्वेश्चन्स तुम्ही घरचे घरी तुम्ही सोडवायचे. ठीक आहे. आणि तुमच्याकडे ते असाइनमेंट प्रिपेअर करून ठेवायची. नंतर मी ते कधी मला लागेल तेव्हा मी तुमच्याकडून ते चेक करण्यासाठी ऑनलाईन बोलून घेणार तुमच्याकडून. ठीक आहे. सरप्राईज एखाद्या दिवशी तुम्हाला तसं एनी टाइम विल बी कॉल. ठीक आहे. I will give you at least 4 to 5 days to solve them, but now Yes, sir. right up to next Thursday you will get the time to solve the assignment, but you have to solve it